जय श्री राम मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है फरी एकवार तमारू अपनी चेनल में। मित्र, माता पार्वतीना 3 प्रश्नों। केवी स्त्री समय पहला विधवा थाय छे? केवी स्त्री ने जीवन में क्यारेय पण सुख नहीं मळतुं? एवी कई वस्तु है जे पतिना मांगवा छतां पण पत्नी आपती नहीं? एकवार भगवान शिव कैलास पर्वत पर बैठा हता, त्यारे माता पार्वती भगवान शिव ने मळवा माटे आवे छे अने कहे छे के हे प्रभु, ज्यारे हूँ तमने मळवा माटे आवी रही हती त्यारे मारी नजर मृत्युलोक पर पड़ी अने मैं जोयुं के 3 स्त्रीओ जे एकबीजानी मित्र हती तेमांथी 2 स्त्रीओ विधवा बनीने दुखी जीवन जीवी रही हती। ज्यारे एक स्त्री परिणित हती अने ते पोताना पति साथे सुखी जीवन जीवी रही हती। प्रभु, मने आ वात समजमां न आवी एटला माटे मारा मनमा 3 प्रश्नों ऊभा थया छे अने हूँ इच्छुं छूं के तमे मारा आ 3 प्रश्नोना जवाब आपीने मने संतुष्ट करवानी कृपा करो। आ रीते माता पार्वतीनी वात सांभळीने भगवान शिव कहे छे के हे पार्वती, तमे मने तमारा 3 प्रश्नों जणावो। आ 3 प्रश्नोना जवाब आपीने हूँ तमने संपूर्ण रीते संतुष्ट करवा माटेनो प्रयत्न करीश। त्यारे माता पार्वती कहे छे के हे प्रभु, मारो पहलो प्रश्न ए छे के केवी स्त्री समयथी पहला विधवा बनी जाय छे। मारो बीजो प्रश्न ए छे के केवी स्त्री ने जीवन में क्यारेय पण सुख नहीं मळतुं अने मारो त्रीजो प्रश्न ए छे के एवी कई वस्तु छे जे पतिना मांगवा छतां पण पत्नी आपती नहीं। माता पार्वतीना आ प्रश्नों सांभळीने भगवान शिव कहे छे, हे पार्वती, तमे जे 3 स्त्रीओनी वात करी रह्या हता तेमांथी 2 स्त्रीओ विधवा थईने पोते दुखी जीवन जीवी रही छे अने बीजी बाजु एक स्त्री पतिव्रता थईने पोताना पति साथे सुखी जीवन जीवी रही छे। तमे जाणवा मांगो छो कि आवुं केम थई रह्युं छे, तो हूँ तमने एक नानी कहानी संभळावुं छुं। आ कहानी ने तमे खूब ज ध्यानथी सांभळजो। मित्रों, कहानी शरू करता पहला मारी आप सौने विनंती है कि तमे हजू सुधी अमारी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो अत्यारे ज सब्सक्राइब करी देजो। अने आ कहानी खूब ज ज्ञानवर्धक अने बोध आपनारी है, तो आ कहानी ने अंत सुधी जरूरथी सांभळजो, केम के अधूरी कहानी सांभळवाथी अधूरुं ज ज्ञान प्राप्त थाय छे। अने आपणे सौ जाणीए छीए के अधूरुं ज्ञान क्यारेय पण जीवन में काम आवतुं नथी अने ते हमेशा नुकसानकारक ज साबित थाय छे। तथा कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूरथी लखी देजो, जेथी भगवान भोलेनाथनी कृपा आपणा सौ पर निरंतर बनी रहे। तो चालो कहानी शरू करिए। भगवान शिव माता पार्वती ने कहे छे के आ नानी कहानी में तमारा 3 प्रश्नों जवाब समायेला छे, माटे तमे आ कहानी खूब ज ध्यानथी सांभळजो। त्यारे माता पार्वती कहे छे, हे प्रभु, हूँ तमारी वातथी सहमत छूँ, तमे कहानी शरू करो। हूँ कहानी ने पूरा मनथी सांभळीश अने ज्यां सुधी तमे कहानी कहेशो त्यां सुधी मारू मन बीजा कोईपण स्थान पर नहीं जाए। भगवान शिव कहे छे, हे पार्वती, सौथी पहला हूँ तमने ते स्त्रीनी कहानी संभळावुं छूं जे स्त्री पतिव्रता बनीने सुखी जीवन जीवी रही छे। तमे जे पतिव्रता स्त्रीनी वात करी रह्या छो ते पतिव्रता स्त्री एक राजाना नौकरनी पत्नी छे अने ते नौकरने तेनी पत्नी पर संपूर्ण विश्वास छे। ते नौकर तेनी पत्नीना गुणोनी वात तेना मित्रोनी साथे वारंवार करतो रहतो हतो। एक वखतनी वात छे ज्यारे राजाना नौकरे तेनी पत्नीनी प्रशंसा एटली बधी करी दीधी के धीरे धीरे आ वात फैलाती फैलाती राज दरबार सुधी पहोंची गई। पछी राजाए तेना नौकरने बोलाव्यो अने ते नौकरे कह्युं के तू बधाने तारी पत्नीनी प्रशंसा करतो रहे छे अने तू कहे छे के तारी पत्नी खूब ज पतिव्रता छे। शुं वास्तवमां तारी पत्नी पतिव्रता छे? शुं तने संपूर्ण विश्वास छे? भगवान शिव कहे छे, हे पार्वती, आ रीते राजानी वात सांभळीने ते नौकर बोलवा लाग्यो के हे महाराज, मने पूरो विश्वास छे के मारी पत्नी संपूर्ण रीते पतिव्रता छे। ते ज समये राजानो महामंत्री ते नौकरने कहेवा लाग्यो के जो हूँ तारी पत्नीनो पतिव्रता धर्म खंडित करी दऊँ तो तने शुं सजा मळवी जोईए। त्यारे ते नौकरे जवाब आप्यो के जो तू मारी पत्नीनो पतिव्रता धर्म खंडित करी दऊँ तो महाराज, तमे मने फांसी आपी देजो। पछी ते राजानो नौकर ते मंत्री ने कहे छे के हे महाराज, जो आ मंत्री मारी पत्नीनो पतिव्रता धर्म खंडित न करी सक्यो तो तेने शुं सजा मळशे।
ત્યારે રાજા કહે છે, આ મંત્રીને પણ ફાંસીની સજા જ આપવામાં આવશે. ભગવાન શિવ કહે છે, હે પાર્વતી, પછી તે મંત્રીએ નોકરને કહ્યું કે એવી હું કઈ વસ્તુ લાવું કે જેનાથી તું માની લે કે તારી પત્નીનો પતિવ્રતા ધર્મ ખંડિત થઈ ગયો છે. ત્યારે નોકર તે મંત્રીને કહે છે કે જો તું મારા ઘરે જઈને મારા લગ્ન સમયે મને એક પટ્ટો અને કટાર આપવામાં આવી હતી, તે પટ્ટો અને કટાર મારી પત્નીએ ખૂબ જ સંભાળીને રાખી મૂકી છે અને તે સુહાગની નિશાની માનવામાં આવે છે. જો તું આ પટ્ટો અને કટાર લાવીને મને દેખાડે તો હું માની લઈશ કે તે મારી પત્નીનો પતિવ્રતા ધર્મ પૂરી રીતે નષ્ટ કરી દીધો છે. ભગવાન શિવ કહે છે, હે પાર્વતી, આ શરત સ્વીકારીને તે મંત્રી શહેરમાં જાય છે અને ત્યાં એક દાસીને મળે છે અને તે દાસીનું કામ એકબીજાની વચ્ચે દુશ્મનાવટ કરાવવાનું અને બીજા પાસેથી કોઈપણ પ્રકારની ગુપ્ત માહિતી મેળવવાનું હોય છે. જે કામને કોઈ ન કરી શકે તે કામ આ દાસી કરી શકતી હતી. પછી તે મંત્રીએ તે દાસીને પોતાના સ્વાર્થ માટે બોલાવી અને તેને કહ્યું કે આ નામનું એક વ્યક્તિ છે અને તેની સાથે મારી શરત લાગેલી છે. અને ત્યારબાદ તે મંત્રીએ તે શરતની બધી વાત તે દાસીને કહી દીધી અને તે દાસીને કહ્યું કે તું કોઈપણ પ્રકારે આ સ્ત્રી સાથે મારો સંપર્ક કરાવી દે. તારે જેટલું ધન જોઈતું હશે તેટલું હું તને આપીશ. ભગવાન શિવ કહે છે, હે પાર્વતી, આ રીતે તે મંત્રીની વાત સાંભળીને તે દાસી કહેવા લાગી કે ભાઈ, તું એ સ્ત્રી વિશે વાત ના કરીશ, કેમ કે તે સ્ત્રી ખૂબ જ પતિવ્રતા છે અને તે તારી સામે જોશે પણ નહીં અને તેના પરિવારવાળા પણ ખૂબ જ ખૂંખાર છે અને તે જાણશે તો તારું ચામડું ઉતારી લેશે. આ વાત સાંભળીને તે મંત્રી કહે છે કે જો તું મારો તે સ્ત્રી સાથે સંપર્ક ના કરાવી શકતી હોય તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ તું મારું બીજું એક કામ કરી દે. તે સ્ત્રીના ઘરે જઈને એક પટ્ટો અને કટાર ચોરી કરીને તું લાવી આપ અને તે સ્ત્રીના ગુપ્તાંગ પાસે જો કોઈ નિશાન હોય તો તે નિશાન પણ તું જોઈને મને જણાવી દે. પછી હું તને મોં માંગ્યું ઇનામ આપીશ. ભગવાન શિવ કહે છે, હે પાર્વતી, હવે તે દાસીને આ વાત સમજમાં આવી ગઈ અને તેણે કહ્યું કે ઠીક છે, હું તમારું કામ જરૂર કરી દઈશ. નોકર શહેરમાં રહેતો હતો અને તે દાસી નોકરના ઘરે જાય છે અને તેની પત્નીને જઈને કહે છે કે દીકરી, હું તારા પતિની માસી છું. હું અહીં ઘણા વર્ષો પછી આવી છું. ત્યારે તે સ્ત્રી કહે છે કે આવો માસીબા, મેં તમને પહેલાં ક્યારેય પણ જોયા નથી, એટલા માટે હું તમને ઓળખી ન શકી. અને આ રીતે તે નોકરની પત્નીએ તે દાસીને ખૂબ જ માન સન્માન આપ્યું, પરંતુ એને ખબર નહોતી કે આ દાસી તેની સાથે છળ કપટ કરી રહી છે. ભગવાન શિવ કહે છે કે હે પાર્વતી, આ રીતે તે દાસી તે પતિવ્રતા સ્ત્રીના ઘરે 2 દિવસ સુધી રોકાઈ છે. હવે જે સમયે તે સ્ત્રી સ્નાન કરવા માટે ગઈ ત્યારે તે દાસી ઉઠીને તે પતિવ્રતા સ્ત્રી જ્યાં સ્નાન કરી રહી હતી ત્યાં ગઈ અને પાછળ જઈને તેની પીઠ પર હાથ ફેરવવા લાગી. ત્યારે આ પતિવ્રતા સ્ત્રીએ આવું કરવાની ના પાડી. તે છતાં પણ તે દાસી માની નહીં અને કહેવા લાગી કે દીકરી, તું મારી દીકરી કરતાં પણ મને વધારે વહાલી લાગે છે. તું મને ના પાડીશ નહીં. ઘણા દિવસો પછી મારી પહેલીવાર તારી સાથે મુલાકાત થઈ છે. હવે ધીરે રહીને તે દાસી તે સ્ત્રીનું મોં ધોવા લાગી અને તેણે ઝડપથી થોડું પાણી લઈને તેની આંખોમાં નાખી દીધું. હવે તે સ્ત્રીને આંખેથી થોડા સમય માટે દેખાવાનું બંધ થઈ ગયું અને તે દાસીએ તે સ્ત્રીના ગુપ્તાંગ પાસે એક તલનું નિશાન હતું તે જોઈ લીધું અને તે દાસીએ વિચાર્યું કે હવે આપણું કામ થઈ ગયું છે. જ્યારે બપોરના સમયે તે પતિવ્રતા સ્ત્રી રસોડામાં જમવાનું બનાવી રહી હતી ત્યારે તે દાસીને તક મળી ગઈ અને તેણે તે પટ્ટો અને કતાર તેના ઘરમાંથી ચોરી લીધા અને ધીમે રહીને તે ઘરેથી ભાગી ગઈ. ત્યાર પછી તે દાસી ભાગીને મંત્રી પાસે પહોંચી ગઈ અને તેને પટ્ટો અને કટાર આપી દીધા અને તે પતિવ્રતા સ્ત્રીના ગુપ્તાંગ પાસે એક તલનું નિશાન છે તે વાત પણ તે મંત્રીને જણાવી દીધી. ભગવાન શિવ કહે છે કે હે પાર્વતી, પછી તે મંત્રી પટ્ટો અને કટાર લઈને સીધો જ રાજાના દરબાર પહોંચી ગયો અને તેણે રાજાને જઈને કહ્યું કે મહારાજ, મેં પેલા નોકરના ઘરે તેની પત્ની સાથે 2 દિવસ વિતાવ્યા અને આ પટ્ટો અને કતાર તેની પત્નીએ મને આપી છે જે હું લઈને આવ્યો છું. પછી તો રાજાએ રાજ દરબારમાં બધાને બોલાવ્યા અને તે નોકરના સમક્ષ તે મહામંત્રીને પણ બોલાવ્યો અને તેને તે પટ્ટો અને કટાર નોકરને બતાવવા માટે કહ્યું. પછી રાજાની આજ્ઞા લઈને તે મંત્રીએ તે નોકરને પટ્ટો અને કતાર દેખાડી અને તેની પત્નીના ગુપ્તાંગ પાસે એક તલનું નિશાન છે તે વાત પણ જણાવી. ત્યારે તે તેની પત્નીના ગુપ્તાંગ પાસે એક તલનું નિશાન છે તે વાત પણ જણાવી.
ત્યારે તે નોકરે પણ માની લીધું કે તેની પત્નીએ તેના પતિવ્રતા ધર્મનો સંપૂર્ણ રીતે ભંગ કરી દીધો છે. ભગવાન શિવ કહે છે, હે પાર્વતી, પછી તો રાજાએ તે નોકરને 15 દિવસ બાદ ફાંસી આપવાનો દિવસ નક્કી કરી દીધો અને એલાન કરાવી દીધું કે આ નોકરને 15 દિવસ બાદ ફાંસી આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ રાજાએ તે નોકરની અંતિમ ઈચ્છા વિશે પૂછ્યું. ત્યારે તે નોકરે કહ્યું કે મારી અંતિમ ઈચ્છા એ છે કે હું છેલ્લી વાર મારી પત્નીને મળવા માગું છું. ભગવાન શિવ કહે છે, હે પાર્વતી, પછી રાજાએ તે નોકરને છેલ્લી વાર તેની પત્નીને મળવા માટેની મંજૂરી આપી. ત્યારબાદ તે નોકર તેના ઘરે તેની પત્નીને મળવા માટે ગયો. ઘરે જઈને તે તેની પત્નીને કહેવા લાગ્યો કે તે મારી સાથે ખૂબ જ મોટો વિશ્વાસઘાત કર્યો છે. મેં તારા પર વિશ્વાસ રાખીને આ મંત્રી સાથે શરત લગાવી હતી અને રાજાની સામે રાજ દરબારમાં મેં કહ્યું હતું કે કોઈ મારી પત્નીનો પતિવ્રતા ધર્મ ભંગ કરી દે તો મને ફાંસી પર ચઢાવી દેજો. હવે પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે મને 15 દિવસ પછી ફાંસી પર ચઢાવી દેવામાં આવશે. તે મારી સાથે વિશ્વાસઘાત કરીને સારું નથી કર્યું. ભગવાન શિવ કહે છે, હે પાર્વતી, ત્યારબાદ પોતાના પતિને તે સ્ત્રીએ બધી જ હકીકત જણાવી, પરંતુ તેના પતિને તેની વાત પર વિશ્વાસ આવ્યો નહીં. પછી તે નોકર પાછો રાજાની પાસે પહોંચી ગયો અને તેને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યો. ભગવાન શિવ કહે છે, હે પાર્વતી, બીજી બાજુ તે નોકરની પતિવ્રતા પત્નીએ ભગવાનને યાદ કર્યા અને પોતાનો વેશ બદલીને રાજાના દરબારમાં પહોંચી ગઈ અને તે રાજાની પાસે રાજ દરબારમાં નૃત્ય કરવાની આજ્ઞા માંગવા લાગી, કેમ કે તે સ્ત્રી ખૂબ જ સુંદર હતી અને તે રાજા પણ નૃત્ય જોવા માટેનો શોખીન હતો. એટલા માટે રાજાએ તે સ્ત્રીને નૃત્ય કરવા માટેની આજ્ઞા આપી દીધી અને તેના મંત્રીઓને કહી દીધું કે બધા હાજર રહે અને આ સુંદરીના નૃત્ય કરવા માટેની બધી જ વ્યવસ્થા કરી દે. ભગવાન શિવ કહે છે, હે પાર્વતી, ત્યાર પછી બધા મંત્રીઓ તે રાજાના દરબારમાં ઉપસ્થિત રહ્યા અને તે નોકરની પત્નીએ જ્યારે નાચવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે તે રાજાને તે સ્ત્રીનો નાચ ખૂબ જ પસંદ આવ્યો. તે રાજા તે સ્ત્રીના નૃત્યથી ખૂબ જ ખુશ થયો અને તેણે તેને કહ્યું કે માંગ, તારે જે માંગવું હોય તે માંગ, હું તારી બધી ઈચ્છા પૂરી કરીશ. ભગવાન શિવ કહે છે, હે પાર્વતી, પછી તે નોકરની પતિવ્રતા સ્ત્રીએ તે રાજાને કહ્યું કે મહારાજ, તમારા રાજ દરબારમાં એક ચોર બેઠો છે જેણે મારી પાસેથી રૂપિયા ઉધાર લીધા હતા અને આજ સુધી તેણે મને પાછા નથી આપ્યા અને તે ચોરને ફાંસીની સજા આપવામાં આવે તેવી મારી ઈચ્છા છે. ત્યારબાદ રાજા તે સ્ત્રીને કહે છે કે મારા દરબારમાં કોણ ચોર છે જેણે તારા રૂપિયા લીધા છે? તું મને એનું નામ જણાવ, હું તેને જરૂરથી ફાંસીની સજા અપાવીશ. ભગવાન શિવ કહે છે, હે પાર્વતી, ત્યારબાદ સ્ત્રીએ મહારાજને કહ્યું કે તમારો જે મહામંત્રી છે તે જ ચોર છે. તમે હવે તેને ફાંસીની સજા આપી દો. હવે જ્યારે તે મંત્રીએ સાંભળ્યું કે આ સ્ત્રી તેને ચોર કહી રહી છે ત્યારે તે મંત્રીએ રાજાને કહ્યું કે મહારાજ, હું સોગંદ ખાઈને કહું છું કે મેં ક્યારેય પણ આ સ્ત્રીની પાસે પૈસા માંગ્યા નથી અને મેં કંઈ પણ વસ્તુની તેની પાસેથી ચોરી નથી કરી. મેં તો આજ સુધી ક્યારેય પણ એને જોઈ પણ નથી, તો હું કેવી રીતે ચોરી કરી શકું છું? મેં તો આજ સુધી તેનો ચહેરો પણ જોયો નથી. ભગવાન શિવ કહે છે, હે પાર્વતી, જેવું તે મંત્રીએ કહ્યું કે મેં આજ સુધી ક્યારેય પણ આ સ્ત્રીનો ચહેરો જોયો નથી, ત્યારે તરત જ તે સ્ત્રી કહેવા લાગી કે મહારાજ, જો આ મંત્રી મને ઓળખતો નથી અને તેણે ક્યારેય પણ મારો ચહેરો જોયો નથી, તો તમે આ મંત્રીને પૂછો કે તે આ પટ્ટો અને કટાર ક્યાંથી લાવ્યો છે. પછી તે સ્ત્રીએ કહ્યું કે હું એ નોકરની પત્ની છું જે તમારે ત્યાં નોકરી કરે છે અને તમે મારા નિર્દોષ પતિને જેલમાં પૂરી દીધો છે અને તેને ફાંસી પર ચઢાવવાના છો. હવે હું તમને સત્ય હકીકત જણાવું છું. તમારા આ મંત્રીએ એક દાસીને મારા ઘરે મોકલી અને તે દાસી મારા પતિની માસી છે એવું તેણે જણાવ્યું અને મેં તેની વાત પર વિશ્વાસ કરી લીધો. ત્યાર પછી તે દાસીએ યુક્તિ કરીને મારા ગુપ્તાંગ પાસે જે તલનું નિશાન છે તેના વિશે માહિતી મેળવી લીધી અને જ્યારે હું રસોઈ બનાવવા માટે રસોડામાં હતી ત્યારે તેણે મારા ઘરમાંથી તે પટ્ટો અને કટાર ચોરી લીધા અને લાવીને આ મંત્રીને આપી દીધા. ભગવાન શિવ કહે છે, હે પાર્વતી, આ રીતે રાજાએ તે નોકરની પતિવ્રતા સ્ત્રીની બધી વાત સાંભળી અને રાજાએ તે દાસીને રાજ દરબારમાં બોલાવી. પછી તે દાસીએ રાજાને બધી જ હકીકત જણાવી દીધી. હવે સત્ય હકીકત જાણ્યા પછી રાજાએ તે નોકરને છોડી દીધો અને મંત્રીને ફાંસી પર ચઢાવી દીધો. ભગવાન શિવ કહે છે, હે પાર્વતી, આ રીતે તે નોકરની પતિવ્રતા સ્ત્રીએ અંતમાં રાજાને કહ્યું કે મહારાજ,
હું મારા પતિને ખૂબ જ પ્રેમ કરું છું. હું એક ચારિત્ર્યવાન સ્ત્રી છું. મેં ક્યારેય પણ મારા પતિને નામ લઈને બોલાવ્યા નથી અને હું મારા પતિની ભગવાનના ભાવથી સેવા કરું છું. ભગવાન શિવ કહે છે, હે પાર્વતી, આ રીતે હવે મારી કહાની પૂરી થઈ છે. હવે તમે તમારા ત્રણેય પ્રશ્નોના જવાબ સાંભળો. તમારો પહેલો પ્રશ્ન એ હતો કે કેવી સ્ત્રી સમય પહેલાં વિધવા થઈ જાય છે, તો તેનો જવાબ સાંભળો. જે સ્ત્રી પોતાના પતિને તેના નામથી બોલાવે છે તે સ્ત્રી સમયથી પહેલાં વિધવા બની જાય છે, કેમ કે પતિનું નામ લેવાથી તેના પતિની ઉંમર ઓછી થઈ જાય છે અને સમયથી પહેલાં તેનો પતિ મૃત્યુ પામે છે. આવી રીતે જે સ્ત્રીઓ પોતાના પતિનું નામ લે છે તે સ્ત્રીઓ સમયથી પહેલાં વિધવા થઈને દુઃખી જીવન જીવે છે. ભગવાન શિવ કહે છે કે હે પાર્વતી, તમે જે 3 સ્ત્રીઓની વાત કરી રહ્યા હતા તેમાંથી 2 સ્ત્રીઓ જે વિધવા હતી અને તેમાંથી એક સ્ત્રી જે નોકરની પત્ની હતી તે પતિવ્રતા હતી અને તે ક્યારેય પણ તેના પતિને નામ લઈને બોલાવતી નહોતી. જ્યારે બીજી બાજુ જે 2 સ્ત્રીઓ હતી જે વિધવા હતી અને દુઃખી જીવન જીવી રહી હતી તે હંમેશા તેમના પતિને તેમના નામથી બોલાવતી હતી, જેના કારણે તેમના પતિની ઉંમર ઓછી થતી ગઈ અને તે બંને સ્ત્રીઓ સમયથી પહેલાં જ વિધવા થઈ ગઈ અને આજે તે દુઃખી જીવન જીવી રહી છે. એટલા માટે ક્યારેય પણ કોઈ સ્ત્રીએ તેના પતિને તેનું નામ લઈને બોલાવવો જોઈએ નહીં. પછી ભગવાન શિવ પાર્વતી માતાને કહે છે કે તમારો બીજો પ્રશ્ન હતો કે કેવી સ્ત્રીઓને જીવનમાં ક્યારેય પણ સુખ નથી મળતું, તો તેનો જવાબ સાંભળો. જે સ્ત્રીઓ તેમના પતિની આજ્ઞા વિના કોઈ તીર્થ સ્થાન પર કે કોઈ ઉત્સવમાં જાય છે ત્યારે તેમના જીવનમાં ક્યારેય પણ સુખ નથી આવતું. એવી સ્ત્રીઓ જીવનભર દુઃખી રહે છે અને તેમને તેમના પતિનો ક્યારેય પણ પ્રેમ નથી મળતો. હવે ભગવાન શિવ કહે છે, હે પાર્વતી, તમારો ત્રીજો પ્રશ્ન હતો કે એવી કઈ વસ્તુ છે જે પત્ની તેના પતિના માંગવા છતાં પણ આપતી નથી. તો તમારા પ્રશ્નનો જવાબ એ છે કે તે વસ્તુ ગાળ છે. એક ચારિત્ર્યવાન સ્ત્રી ક્યારેય પણ તેના પતિને ગાળ આપતી નથી. જે સ્ત્રી ગાળો આપે છે તે સ્ત્રી ક્યારેય પણ ચારિત્ર્યવાન નથી હોતી અને એવી સ્ત્રીઓ જીવનભર રડતી જ રહે છે. તેઓના જીવનમાં ક્યારેય પણ સુખનો સમય આવતો નથી અને તેવી સ્ત્રીઓ પણ સમયથી પહેલાં વિધવા થઈ જાય છે. આ રીતે ભગવાન શિવના મુખથી પાર્વતી માતા તેમના ત્રણેય પ્રશ્નોના જવાબ સાંભળીને ખૂબ જ સંતુષ્ટ થયા અને તેમણે કહ્યું કે હે સ્વામી, હકીકતમાં જે સ્ત્રીઓ ચારિત્ર્યવાન હોય છે તે ક્યારેય પણ જીવનમાં દુઃખી થતી નથી, કેમ કે તેમના ઘરમાં હંમેશા લક્ષ્મીનો વાસ રહે છે અને તેમના ઘર હંમેશા ધન ધાન્યથી ભરેલા રહે છે અને આવી સ્ત્રીઓ તેમના ઘરને સ્વર્ગ બનાવી દે છે. તો મિત્રો, આ કહાની તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરજો તથા ચેનલ પર નવા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ.